திரு சி. ஜோசப் விஜய் அவர்களை முதலமைச்சராக கொண்ட அமைச்சரவை மீது இப்பேரவை தனது நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறது என்னும் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவுக்கு விடப்பட்டு வாக்குகள் பின்வருமாறு எண்ணி கணிக்கப்பட்டன. தீர்மானத்தை ஆதரித்தோர் 144, தீர்மானத்தை எதிர்த்தோர் 22, நடுநிலை வகித்தோர் 5. தீர்மானத்தை ஆதரித்தோர் அதிகமாக இருப்பதால் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் நிறைவேறியது, வெற்றி பெற்றது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் வெற்றி பெற்றது என பேரவைக்கு அறிவிக்கிறேன். அமருங்கள். இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் பேரவை தலைவர் என்கின்ற முறையில் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் அமைச்சரவைக்கும் அமைச்சருக்கு நான் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். வான்மழை மேகமாய், ஒளிதரும் தீபமாய், தியாகத்தின் திருவிளக்காய், மனிதாபிமானத்தின் மறுவுருவாய், தமிழ்நாட்டின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாய், இந்திய திருநாட்டின் கலங்கரை விளக்கமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாட்டின் நிரந்தர முதலமைச்சர் மாண்புமிகு புரட்சி தளபதி அவர்களுக்கு முதற்கண் எனது இதயம் கனிந்த பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்று மக்கள் மன்றத்திலே வென்றார். இன்று இந்த மாமன்றத்திலேயும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். இதற்கு காரணம் உழைப்பு, தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி, மக்கள் மீது அவர் வைத்திருக்கிற அளவு கடந்த அன்பு. கான்பிடண்டா இருங்க, வெற்றி நிச்சயம் என்று சொன்னார். அந்த வெற்றியை நிலைநாட்டி இருக்கிறார். வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும் என்று பாடிய புரட்சி தலைவர் அவர்கள் அதை வாங்கி தந்த பெருமையெல்லாம் உன்னை சேரும் என்று பாடினார். இன்று முதல்வர் சொல்வார், வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும், அதை வாங்கி தந்த பெருமையெல்லாம் மாமன்ற உறுப்பினர்களே உங்களை சேரும், அதை வாங்கி தந்த பெருமையெல்லாம் தமிழ்நாட்டு மக்களே உங்களை சேரும் என்பார். அமைதியாக ஒரு புரட்சியை, ஒரு வெற்றியை நிலைநாட்டி இருக்கிறார். விஜய் என்றாலே விக்டரி, வெற்றியை தவிர ஏதுமில்லை. அந்த வகையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் புரட்சி தளபதி அவர்களால் இன்று இந்த மாமன்றத்தில் முன்மொழியப்பட்ட நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம் மாபெரும் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. இதற்கு காரணம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மீது வைத்துள்ள அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. பலவான்களை ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளிவிட்டு தாழ்மையானவர்களை உயர்த்துகிறார் இறைவன். தடைகள் வெற்றியின் புதையல், தடங்கள் வெற்றியின் தடங்கள் என்பதை மனதில் நிறுத்தி தடை கற்களை படிக்கற்களாக்கி, துன்பங்களை தூள் தூளாக்கி, சோதனைகளை சாதனைகளாக்கி பெரும்பாலான சட்டமன்ற உறுப்பினர் நம்பிக்கையை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் இன்றைக்கு பெற்றிருக்கிறார்கள். அருமை உடைத்தென்று அசவாமை வேண்டும், பெருமை முயற்சி தரும் என்கிறார் திருவள்ளுவர். அதாவது ஒரு செயலை செய்யும் முன் இது கடினமானது என்று மலைக்க கூடாது. கடினமான செயலையும் முடிக்க முயற்சி செய்து அதில் வெற்றி காண்பதுதான் பெருமை. திருவள்ளுவரின் வாய்மொழிக்கேற்ப எதை கண்டு மலைக்காமல் பிறரை மலைக்க வைத்திருக்கிறார் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள். இந்த மாமன்றத்தில் முன்மொழியப்பட்ட நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம், அதை நினைக்கும் போது மலை போலே வரும் சோதனையாலும் பனி போல் நீங்கிவிடும், நம்மை வாழ விடாதர் வந்து நம் வாசலில் வணங்கிட வைத்துவிடும் என்கின்ற அந்த வரிகள். విజయ దుందుబి మోగించారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో బల పరీక్ష నెగ్గారు సీఎం విజయ్. కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐయుఎంఎల్తో పాటు ఏఎంఎంకే, డిఎండికే విజయ్ ప్రభుత్వానికి మద్దతిచ్చాయి. విజయ్కు 144 మంది సభ్యులు మద్దతిచ్చారు. అన్నాడీఎంకే రెబల్ వర్గానికి చెందిన 30 మంది ఎమ్మెల్యేలు విజయ్ సర్కార్కు అనుకూలంగా ఓటేశారు. దీంతో 151 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఫ్లోర్ టెస్ట్ గెలిచారు సీఎం విజయ్. ఇక విజయ్కు వ్యతిరేకంగా 20 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఓటేశారు. విశ్వాస పరీక్షపై ఓటింగ్కు ముందే డిఎంకే, అన్నా డిఎంకే, పళనిస్వామి వర్గం సభ నుంచి వాకౌట్ చేశాయి.
ఇక పూర్తి డీటెయిల్స్ అందించేందుకు మా కరెస్పాండెంట్ వెంకటేష్ లైవ్ ద్వారా జాయిన్ అవుతున్నారు. వెంకటేష్, చెప్పండి, 144 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతుతో విజయ్ బల పరీక్షలో నెగ్గారు. పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏంటి? తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అసెంబ్లీలో బల నిరూపణ పరీక్షలో నెగ్గారు. 144 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఆయనకు అనుకూలంగా ఓటేశారు. దాంతో ఆయన విశ్వాస పరీక్షను చాలా సునాయాసంగా నెగ్గినటువంటి సందర్భం. 22 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం వ్యతిరేకంగా ఓటు చేశారు. అలాగే పీఎంకే, బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు సభలో ఉన్నప్పటికీ అబ్స్టైన్ ఓటింగ్ చేశారు. సో వారు కూడా వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయినటువంటి సందర్భం మనం చూసాం. సో మొత్తానికి 144 మంది ఎమ్మెల్యేల బలంతో విజయ్ తన అసెంబ్లీలో తన బల పరీక్షను నెగ్గినటువంటి సందర్భం అని చూసాం. సో బల పరీక్ష కంటే ముందు విజయ్కి 120 మంది ఎమ్మెల్యేల బలం ఉంది. మొత్తం 108 మంది ఆయన గెలిస్తే అదనంగా మరొక 12 మంది ఆయనకు చిన్న పార్టీలు మద్దతు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. సో దానికి అదనంగా మరొక 22 మంది కూడా ఈరోజు మద్దతు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. సో అన్నా డిఎంకే చీలిక వర్గం నుంచి దాదాపు 24 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఈరోజు విజయ్కి మద్దతు ఇచ్చినట్టుగా మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. సో 24 నుంచి 25 మంది అన్నా డిఎంకే ఎమ్మెల్యేలు అదనపు బలం ఆయనకు తోడైంది. దాంతో 144 మంది బలంతో విజయ్ ఈరోజు తన విశ్వాస పరీక్షను బ్లాక్ బస్టర్ తరహాలో విజయం సాధించినటువంటి సందర్భం మనం చూస్తున్నాం. సో తొలి ఎన్నికల్లో 108 సీట్లు గెలుచుకున్న విజయ్ తొలుత లోక్ భవన్లో టెస్ట్ పాస్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఈరోజు అసెంబ్లీలో ఫ్లోర్ టెస్ట్ కూడా పాస్ అయినటువంటి సందర్భం మనం చూసాం. సో ప్రధాన ప్రతిపక్షమైనటువంటి డిఎంకే మాత్రం దీన్ని మొత్తం వ్యతిరేకిస్తూ వాకౌట్ చేసింది. సో అక్కడ ఉండి వ్యతిరేకంగా ఓటు చేయకుండా వాకౌట్ చేయడం ద్వారా ఈ మొత్తం సభా బలం అంతా కూడా ఆ మేరకు తగ్గిపోయింది. ఇండైరెక్ట్గా కూడా విజయ్కి ఇది అనుకూలమైనటువంటి పరిణామంగా కనబడింది. సో మొత్తానికి మెజారిటీ పార్టీలన్నీ కూడా విజయ్కి పరోక్షంగా లేకుంటే ప్రత్యక్షంగా అనుకూలంగా మద్దతు ప్రకటించినటువంటి సందర్భం మనకు తమిళనాడు అసెంబ్లీలో కనిపించింది. కేవలం అన్నా డిఎంకే పళనిస్వామి వర్గానికి సంబంధించినటువంటి దాదాపు 22 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే వ్యతిరేకంగా విజయ్కి ఓటు వేశారు. సో మొత్తానికైతే తొలి పరీక్షలోనే విజయ్ అసెంబ్లీలో నెగ్గారు. సో ఇదొక చారిత్రాత్మక పరిణామంగా మనం భావించాలి. సో మైనారిటీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ అసెంబ్లీలో మాత్రం ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్, సో సభకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి విశ్వాసాన్ని ఈరోజు విజయ్ చూరగొన్నారు. సో ఆ మేరకు కొద్దిసేపటి కిందటే అసెంబ్లీ స్పీకర్ ప్రభాకర్ కూడా విశ్వాస పరీక్షలో విజయ్ ప్రభుత్వం నెగ్గినట్టుగా ప్రకటించారు. సో విజయ్ అంటే విజయం అని చెప్పి ఆయన కొనియాడినటువంటి సందర్భం అని చూసాం. సో మొత్తానికి ఈ విశ్వాస పరీక్ష సందర్భంగా కొన్ని కీలకమైనటువంటి సూచనలు మిత్రపక్షంగా ఉన్నటువంటి పార్టీలు కూడా చేశాయి. డిఎండికే కానీ అలాగే వీసీకే లాంటి పార్టీలు విజయ్కి కొన్ని విమర్శనాత్మక సూచనలు చేశారు. సో ఆస్ట్రాలజర్ను ఎవరైతే జ్యోతిషుడు ఉన్నారో వేట్రివేల్ పండిత్ను, సో ఆయనను నియమించడం పైన ఈ పార్టీలు కూడా వీసీకే కానీ అలాగే డిఎండికే ఇతర పార్టీలు కూడా తీవ్రమైనటువంటి విమర్శలు విజయ్ పైన గుప్పించాయి. సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ నమ్ముకోవాలి తప్ప జ్యోతిష్యాన్ని నమ్ముకోవడం అనేది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు. ఒకవేళ ఆయనకు విజయ్కి ఏమైనా నమ్మకాలు కూడా ఉంది అంటే బీజేపీ నుంచి ఒక ఎమ్మెల్యే, పీఎంకే నుంచి 4 ఎమ్మెల్యేలు కూడా సభకు హాజరు కాలేదు. ఎందుకని అసలు ఎలా చూడొచ్చు అంటారు? లేదు, ఆ సభకు వారందరూ కూడా హాజరయ్యారు కానీ ఓటింగ్లో పాల్గొనలేదు. అబ్స్టైన్ అనే ఓటు ఉంటుంది. ఓట్లో భాగంగా దానికి మద్దతు ఇవ్వడం ఉంటుంది, లేదా వ్యతిరేకించడం ఉంటుంది, లేకుంటే న్యూట్రల్గా ఉండడం ఉంటుంది. సో ఈ న్యూట్రాలిటీని వీళ్ళు న్యూట్రల్గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, సభలో ఉండి అబ్స్టైన్ ఓటు వేసినటువంటి పరిస్థితి. సో మొత్తం దీని కారణంగా ఖచ్చితంగా ఇది ఇండైరెక్ట్గా విజయ్కి సానుకూలంగానే వ్యవహరించినటువంటి సందర్భం మనకు కనబడుతుంది. సో మొత్తానికైతే విశ్వాస పరీక్షలో చాలా సునాయాసంగా నల్లేరు మీద నడకలాగానే విజయం సాధించిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. సో అసెంబ్లీలో కూడా నిన్న మనం చూస్తున్నాం 2 రోజుల నుంచి కూడా వరుసగా ఆయన విపక్ష నేతలను అలాగే మిత్రపక్ష నేతలందరూ కూడా వారి నివాసాలకు వెళ్ళి వారిని కలిసి వారి అభిమానాన్ని చూరగొనేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. సో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త ట్రెండ్ సృష్టించారు. నిజానికి మనం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో గత అనేక దశాబ్దాలుగా ఇటు జయలలిత, కరుణానిధి వైరి వర్గాలుగా ఉన్నటువంటి సందర్భం. ఒకరు అసెంబ్లీలో ఉంటే మరొకరు అసెంబ్లీకే హాజరు కానటువంటి ఒక శత్రుత్వం మనం తమిళనాడు అసెంబ్లీలో చూసాం. సో దానికి భిన్నంగా విజయ్ ఏకంగా ప్రతిపక్ష నేత స్టాలిన్ ఇంటికి వెళ్ళారు. వారిని ఆలింగనం చేసుకుని వారితో మాట్లాడినటువంటి సందర్భం మనం చూసాం. సో కంప్లీట్గా గతంలో ఉన్నటువంటి ద్రవిడ రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి శత్రుత్వ భావనకు భిన్నంగా ఏకంగా మనం చూసాం. ఆ సందర్భంలో జయలలితను అసెంబ్లీలోనే చీరలాగినటువంటి సందర్భం మనం చూసాం. ఆ తర్వాత ఆమె ప్రతిజ్ఞ చేసి ముఖ్యమంత్రిగానే అడుగు పెడతానని ప్రతిజ్ఞ చేసి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చినటువంటి సందర్భం తమిళనాడు అసెంబ్లీలో గతంలో ఆవిష్కృతమైంది. అలాగే జయలలిత అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కరుణానిధిని అర్ధరాత్రి అరెస్ట్ చేయించినటువంటి సందర్భం మనం చూసాం. సో బలవంతంగా ఆయనను
లాక్కెళ్ళినటువంటి సందర్భం అని సో ఇలాంటి అనేక పరిణామాలు తమిళనాడు అసెంబ్లీలో గతంలో మనం చూసాం. సో దానికి భిన్నంగా ఈరోజు విజయ్ ఒక కొత్త ట్రెండ్ సృష్టించారు. సో ప్రతిపక్ష నేతల్ని మిత్రపక్ష నాయకులందరినీ కూడా వారి నివాసాలకు వెళ్ళి వారి అభిమానులను చూరుగొనడం ద్వారా వారి అందరి సహకారాన్ని కోరుతూ ఒక కొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసే దిశగా విజయ్ తన పరిపాలనను ప్రారంభిస్తున్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్.